Good morning, children. In this video we are going to study the topic of inertia. So see children, in the inertia we have seen that an object changes its state of motion due to force. Means suppose if we apply the force, म्हणजे समजा आपण फोर्स अप्लाय केला तर काय होतं, त्याचं मोशन जे आहे चेंज होतं. In the absence of force, objects exhibit a tendency to remain in the existing state of motion. Suppose if we don't apply a force, will the object move? No, the object will not move. So for that we will see the activity 1 which is given in your textbook. So take a postcard and keep it on a glass. Keep a 5 rupee coin on it. Now skillfully push the card. The coin straight away falls in the glass. Have you ever done this? So you have to take one postcard and keep it on a glass. एक ग्लास घ्यायचा आहे, त्याच्यावर पोस्टकार्ड ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावर एक 5 रुपयाचं कॉईन ठेवायचं आहे. नाव स्किलफुली पुश द कार्ड. तर आपल्याला त्या कार्डला हळूच पुश करायचं आहे. असं तर काय होईल, हळूहळू ते कार्डच्या समोर जाईल, पण तो कॉईन जो आहे त्याच्या आतमध्ये, ग्लासच्या आतमध्ये पडेल. नाव वी विल सी ॲक्टिव्हिटी 2. Hang a half a kg mass from a strand with a string 1. We have to take a string and you have to tie a mass of half kg. Tie another string 2 to the mass and keep it hanging. You have to tie the string 2 also and you have to keep it hanging. And now pull the string 2 with a jerk. झटक्याने string 2 pull करायचं. So what will happen? The string 2 breaks but the mass does not fall. Why? Because the mass is heavy. String 2 तुटून जाईल पण मास हलणार नाही. Now pull the string 2 slowly. आता string 2 तुम्ही slowly pull करा. So what will happen? The string 1 breaks and the mass falls down. मग काय होईल, string 1 break होऊन जाईल आणि मास खाली पडेल. Why it happens so? This is because of the tension developed in the string 2 due to the mass. म्हणजे string 2 मुळे ज्याच्यावर जे टेन्शन डेव्हलप झालं होतं त्यामुळे ते खाली पडेल. This is because of the tension developed in the string 2 due to the mass. Means the tension is developed in the string 2 due to the mass. Now see children, pressure. You have seen pressure. You have observed the tires of 2-wheelers and 4-wheelers, how they are getting pressurized. त्याला प्रेशराइज कसं करतात? So air filling machine has a pressure indicating dial. म्हणजे एअर फिलिंग मशीन जे असते त्याला प्रेशर इंडिकेटिंग करणं डायल असते, म्हणजे डिजिटल मीटर असते. त्यामुळे आपल्याला माहीत पडते किती त्याच्यावर प्रेशर आलेलं आहे, किती प्रेशर त्याच्यामध्ये भरलं गेलं आहे. द मशीन फिल्स द प्रेशर टू ए सर्टन व्हॅल्यू. मशीन काय करते, काही सर्टन व्हॅल्यूपर्यंत प्रेशर फिल करते. And you are aware that a force has to be applied for filling air in the bicycle tire with a hand pump. By applying force, air pressure is increased and then the air is pushed into the tire. Are force and pressure related? आपण बघा साधे एक्झाम्पल घ्या. हँडपंपने जेव्हा आपण सायकलच्या टायरमध्ये एअर भरतो त्यावेळेस काय हवा असते, फोर्स दिला की काय होतं, प्रेशर इन्क्रीज होतं आणि ती हवा जी आहे ती त्या टायरमध्ये भरल्या जाते. आर फोर्स अँड प्रेशर रिलेटेड? फोर्स आणि प्रेशर रिलेटेड आहे का? येस, दे आर रिलेटेड. नाव सी चिल्ड्रन, ॲक्टिव्हिटी 3 यू हॅव टू सी. आपल्याला यू हॅव टू टेक वन शार्प पॉइंटेड नेल, म्हणजे खिळा घ्यायचा आहे आणि त्याचं जे पॉइंटेड नेल आहे ते आपल्याला एखाद्या लाकडाच्या प्लँकवर, फळीवर ठोकायचं आहे. तर ठोकलं जाईल, पण जर तो पॉइंटेड एंड तुम्ही वर केला आणि त्याचा जो अनपॉइंटेड एंड आहे तो जर खाली केला आणि जर ठोकला जाईल का? नाही. In the same way, when pressing the drawing pins into a drawing boardमध्ये जसे तुम्ही ड्रॉइंग पिन्स प्रेस करता, समजा तुम्ही हाताने प्रेस केलं ते प्रेस होतील, पण ते जर समजा दुसरं ऑर्डिनरी पिन्स असतील, ड्रॉइंग पिन्स नसतील, तर ते जातील का? नाही, उलट हाताला तुम्हाला लागेल. So now we'll see here what do you mean by inertia. You can see in the blue color box, the tendency of an object to remain in its existing state is called its inertia. म्हणजे कोणतेही ऑब्जेक्टची टेंडन्सी अशी असते की त्याच स्टेटमध्ये राहणे, त्याला काय म्हणतात? इनर्शिया. दॅट इज वाय अन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन्स इन द सेम स्टेट अँड अन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन इन द ॲब्सेन्स ऑफ अन एक्सटर्नल फोर्स. म्हणून जो ऑब्जेक्ट एका ठिकाणी स्थिर आहे तो स्थिरच राहतो आणि जो मोशनमध्ये आहे तो मोशनमध्ये राहतो. जोपर्यंत त्याला कोणता फोर्स दिला जात नाही तोपर्यंत तो ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये किंवा मोशनचा ऑब्जेक्ट रेस्टमध्ये आणि रेस्टचा ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये येत नाही. Now we will see children types of inertia. So first is the inertia at the state of rest. So what is the definition it is given? An object in the state of rest cannot change its states of rest due to its
इनहेरंट प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट. म्हणजे जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोझिशनमध्ये आहे तो आपली पोझिशन जी आहे स्टेटची ती चेंज करू शकत नाही. याला म्हणतात इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट. दुसरा आहे इनर्शिया ऑफ मोशन. द इनहेरंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कॅनॉट चेंज इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन. म्हणजे ह्या प्रॉपर्टीमध्ये असं आहे की ज्याच्यामध्ये आपलं स्टेट ऑफ मोशन जे आहे, जे मोशनमध्ये जे हे आहे ऑब्जेक्ट आहे ते चेंज करू शकत नाही, त्याला म्हणतात इनर्शिया ऑफ मोशन. फॉर एक्झाम्पल, ए रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रिक फॅन कंटिन्यूज टू रिव्हॉल्व इवन आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ. म्हणजे एखादा आपण पंखा बंद केला तेव्हा बंद केल्यानंतरसुद्धा तो बराच वेळ चालत राहतो, त्याला आपण चेंज करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे पॅसेंजर सिटिंग्स इन द रनिंग बस गेट अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द बस सडनली स्टॉप्स. त्याचप्रमाणे जे पॅसेंजर बसमध्ये बसलेले असतात एकदम ब्रेक दाबल्याबरोबर ते समोर म्हणजे समोर पडल्यासारखे होतात. मग दुसरं आहे डायरेक्शनल इनर्शिया. द इनहेरंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कॅनॉट चेंज द डायरेक्शन. याच्यामध्ये डायरेक्शन चेंज करू शकत नाही. या प्रॉपर्टीमध्ये जे ऑब्जेक्ट जे आहे त्यांचं जे डायरेक्शन त्याच डायरेक्शन चालतात, त्याला म्हणतात डायरेक्शनल इनर्शिया. फॉर एक्झाम्पल, इफ ए व्हेकल इन मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन सडनली टर्न्स, द पॅसेंजर सिटिंग इन इट आर थ्रोन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टर्निंग. एकदम सरळ एखादं व्हेकल चालतं आहे, वाहन चालतं आहे आणि समजा डायरेक्टली टर्न घेते तर काय होऊन जाईल, पॅसेंजर्स जे त्याच्यात बसलेले असतात ते असे बाहेर फेकल्यासारखे होतात, कारण एकदम सडनली टर्न घेतो म्हणून. सो what does this simple experiment tell? The nail easily penetrates into wood from its pointed end. From this you will notice that when force is applied on the head of the nail, it is easy to hammer it into the plank. याच्यावर आपल्याला काय कळतं की जर समजा तुम्ही फोर्स दिला तर ते खिळा, जर समजा तुम्ही त्याच्यावर फोर्स हातोडीने फोर्स दिला म्हणजे ठोकलं तर काय होईल, तो आतमध्ये त्या फळीवर इझिली जाईल. It is easy to cut vegetables, fruits with a sharp knife. A blunt knife does not work here. Why does this happen? त्याचप्रमाणे आपण जे चाकूने जे भाज्या कापतो, जर समजा ती धार असेल तर चांगलं कापलं जाईल, जर धार नसेल तर चांगलं कापलं जाणार नाही. का बरं? कारण की त्याचा फोर्स जो आहे तो बरोबर अप्लाय नाही होणार. सो व्हॉट डू मीन बाय प्रेशर? अंडरलाईन करायला, द फोर्स एक्झर्टेड परपेंडिक्युलरली ऑन ए युनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. म्हणजे एका युनिट एरियावर जो फोर्स अप्लाय करतो त्याला म्हणतात प्रेशर. बघा प्रेशरचा फॉर्म्युला, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. सो आता बघूया आपण युनिट ऑफ प्रेशर. द युनिट ऑफ फोर्स काय आहे? न्यूटन आहे. एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वेअर. देअरफॉर द SI युनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. इट इज नोन ॲज पास्कल. याला पास्कलसुद्धा म्हणतात. इन ॲटमॉस्फेरिक सायन्स द युनिट फॉर प्रेशर इज बार. 1 bar इज इक्वल टू 10 to the power 5 Pascal, and Pascal is a scalar quantity. Now if area increases, what happened? Pressure reduces for the same force, and if the area decreases, the pressure increases. समजा area increase झाला तर pressure decrease होते आणि area decrease झाला तर pressure increase होते. For example, due to natural adaptation on the bottom surface of camel's feet are abroad, hence the camel weight is exerted on a large area. कॅमलचे जे फीट असतात ते थोडेसे ब्रॉड असतात, जेणेकरून त्यांचं जे प्रेशर असते ते लार्ज एरियावर डेव्हलप होते. अँड द प्रेशर ऑन द सँड इज रिड्यूस्ड. दॅट इज वाय कॅमल्स फीट डू नॉट पेनिट्रेट इन टू द सँड अँड इट बिकम्स इझी टू वॉक. म्हणून कॅमल्सचे जे फीट असतात ते आतमध्ये जात नाही आणि त्यांच्याकरता हे सोपे होऊन जाते. ओके, सो इन द नेक्स्ट व्हिडिओ चिल्ड्रन वी विल स्टडी अबाउट द pressure on solids as well as the pressure on liquid and gas. Okay.